ಬಜ್ಜಿ ದಮ್ಮು ಉಂಡ ಸರ್ ಎಂಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೌದು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ ಚಾಪಲच्या भितर असलेल्या सर्व मोगाच्या अभिमानींक हांगासर माटवाक येजय म्हणून एक विनंती आसा. धाकटें 5 मिनटांचे कार्यक्रम हांगासर ग्रोट्याचें उक्तावण आसतलें त्या देखून दया करून भायर येवन या सगळ्या मागण्या विधीन तुमी भाग घेजय म्हणून खालती विनवणी.
नो भोव अपूर्व असो एक सोबीत सकाळ तुमकां मागता. आज ऑगस्ट म्हयन्याची 26 तारीख. मदर तेरेसा आमच्या मदगत जी येयल्ली, आमच्या गांवची जिवी संतीन म्हणून नांवाडलेली तिचो जल्म दिवस आज. जर ती आमचे बरी जिवंत आसलेली जाल्यार आज 114 वर्सां तिका भरती आनी आमच्या मदगत आसती. पूण आज देवान तिका ताच्या रासांत ताच्या सोबीत तोटांत फुलयलां आनी ती थंय आमचे पासून आमच्यो सगळ्यो विनवण्यो तिच्यो करून घेवन देवा बापा लागीं विनंती करता अशी आमची पातयेनी आसा. तिका 99 वर्सां जाताना म्हणजे 100 ती पाय तेंगच्या त्या वर्सा म्हळ्यार आजू आयच्या दिसाक 15 वर्सां फाटीं आमी गेल्यार त्याच दिसा ह्या स्नेहालया म्हणलें एक अपूर्वाचें स्वप्नेल्लो मनीस जोसेफ क्रास्ता रस्त्यार तावन दोगां निर्गतिकांक पयले पोटी आलिंगन करता आनी वस्तेक हांगासर आपोवन हाडटा. तेन्ना हो बोवार हांगा नातुल्लो एक बाड्याच्या घरांत तुमी नाडून ताणें ही सेवा प्रारंभ केल्ली. हर एका साधनाचें पयलें मॅट जावन आसा ताणें काडचें पयलें पावल आनी ह्या पावलांनी चलोवन आज 15 वर्सां संपल्यांत. देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आमी सुमेस्त एक कुटुंब जावन स्नेहालयाच्या अभिमानान आनी गौरवान हांगासर आयल्या. जिवी संतीन मदर तेरेसा तिच्याच जल्मा दिसा जर तर एक बरें काम ब्रदर जोसेफान प्रारंभ केल्लें जाल्यार तिका मान गौरव हर एका दिसा ह्या बोवारांत ह्या कॅम्पसांत चलोवन आसा. आज हांगासर आमचे समोर आसा एक खुवे या एक मांटें या एक ग्रोट्टो अशें आमी म्हणटा. मदर तेरेसाक अर्पण करचो तिची इमाज या तिचें प्रतिरूप ह्या ग्रोट्ट्यांत आसा. न्हय आमी त्या इमाजेक मान करता पूण तिका पळयत आसतना आमी तिणें केल्लें तें सांतीपणाचें काम तिचें मिसांव करूंक आमकांय प्रेरण लाभता. असलीं भोगणां घेवन आमकां हर एका दिसा मागोवंक सहाय करच्याक एक अपूर्व असो ग्रोट्टो हांगासर बांदून आयतो आसा. भो मनीस रोनाल्ड सिक्वेरा आनी क्रिस्टीन सिक्वेरा हांणी मनीस तिन क्रिस्टीन सिक्वेराच्या आवय आनी तशेंच बापायच्या उडासाक म्हळ्यार 50 वर्सां लग्न जिविताच्या तांच्या सुफळ जिणेक अर्घ जावन हो सोबीत ग्रोट्टो तांणी हांगासर दान दिला. तांकां विशेश रितीन देवाची तशेंच मदर तेरेसाची बेसांवां ह्या वखदां मागता आसतना हांगा जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन आमच्या जेसीजीचे निवृत्त गोळी बाब अदीक मनादीक दोतोर अलोयशियस पावलसोज आमच्या मोगान आमच्या अभिमानान आनी हांगासर आमच्या सगळ्या स्नेहालयाच्या कार्याचो फाटीसकून तशें आमकां आदार मार्गदर्शन दिलेले व्यक्ती ते जावन आसात. तुमच्या सुमेस्त तांच्या नांवे मोग असो मन असो गौरव असो स्वागत आमकां. हांगासर सबार सैरे ह्या जाग बाप आसात तांकां सुमेस्तांक तशेंच हांगासर मोगाचे दानी आसात. हांगा वस्ती करचे आमचे मोगाळ कुटुंबादार आसात. तुमकां सुमेस्तांक ह्या सुवाळ्याचेर परत एक फावटी हांव स्वागत म्हणून आयचे ह्या गोट्ट्याचें उक्तावण हांगासर अदीक मनादीक दोतोर साहेबांनी चलोवन व्हरचें सगळें कार्य जाल्या उपरांत भितर वचून मिसाच्या बलिदानाकी आमी आयतें जाय. या सादारण 1-1.5 घंट्याच्या आवतेक जर तर तुमची मोबायलां ऑन आसा जाल्यार दया करून ती स्विच ऑफ करा, या सायलंट मोडाक घाला आनी दया करून एक घडीभर उबे जावया आनी आमी प्रार्थना गिताद्वारे हें कार्य प्रारंभ करया. भाग्यवन मादर तेरेसा दुर्बोळ्यांच्या शाबीत बंद्रा सेवेच्या प्रकाशी संद्रा नमन तुका मादर तेरेसा मोग केलोय दुबळ्या धाकट्यांचो अनाथ विधवे निराश्रितांचो तशेंच कोण
कुळासो भाग्यवान मदर तेरेसा दुर्बळांच्या शाबीत बंद्रा सेवेच्या प्रकाशित संद्रा नमन तुका मदर तेरेसा. स्नेहालय कुटुंबाच्या तर्फेन आमच्या बेस्ट साहेब लागे म्हजी विनंती आसा, दया करून हो ग्रोट्टो तुमी तुमच्या हातांनी उक्तावण करी जाय म्हणून म्हजी कालती विनवणी आसा. सर ट्रस्टीनी याजक बापांनी दया करून हांगासर फुडें येवन सांगात जे जय. दानी दानी yes. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगळ्या संतां भक्तांचो मुकुट जावन आसा ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, भावार्थ्यांच्या परगट न माना खातीर दवरता त्या सोबीत आणि नव्या इमाजीचेर आशिर्वाद घालच्या समयार मदर तेरेजाची इमास्ती आमी ही रीत संभ्रमतना ह्या संभ्रमाचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. पयले सुवातेर आमची मनां आमी तयार करची गरज आसा. पवित्र सभा संतां भक्तांच्यो इमाजी प्रतिमा परगट नामाना खातीर दवरता तेन्ना तिच्या मनांत आसा तें हें क्रिस्ताचो विश्वासीपणी पाटलाव केल्ल्यांच्या प्रतिमेचेर इमाजींचेर नदर दवरन सर्गींचें राज सोदूंक आमी प्रयत्न करूंक फावो. त्याच बराबर क्रिस्ताच्या संपूर्ण एकवटाक सुरक्षीतपणी पावच्याक खंयची वाट धरची ती आमी समजून घेवची. संत भक्त म्हळ्यार क्रिस्ताचे इश्ट मैत्र आनी ताच्या बराबर ते दायजी आमची भाव भयणी आनी वर्तें बरें करणार जी आमचो मोग करतात, आमचे बराबर आसात, हुस्को धरून आमच्या खातीर विनंती करतात, अजापा आमचे कडेन संपूर्ण करतात. आमची प्रार्थना आमी आतां देवाक आमी उबारया आनी ताचो आदार आमी मागया. संतां भक्तांक आपल्या पुता सारकें करता आनी आत्म्याचे सक्तेन पवित्र सभेक फावो ते परी पवित्रताय ह्या त्या देवा बापाक कलतेपणी आमची मागणी आतां आमी उबारुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान कुर्सातावन आमकां तुजे सरशी ओडले आनी नवे जिवीत फावो केले. जेजूची तान समजून त्या परमने ताची तान बागोवंक सदांच वावुरच्या आमच्या पापा साहिबाक, सर गवली बापाक, याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या माया मोगाचे सेवे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची आत्म्याक लालेवची तान बागोवन दी म्हूण मागता. जबाब जिविताच्या दातारा आमची मागणी आयक. जिविताच्या दातारा आमची मागणी आयक. स पदवेदारा बापा, कलकत्ताच्या सांत तेरेजान जेजू क्रिस्ताचेर अखंड पातेनी दवन आपली जिणी पेल्यांच्या सेवेन करचिली. तिचे जिणेचे प्रेरण लाभून सबारा पेल्यांचे सेवेन समर्पित जिणी जियोंक फुडें सरून दीत म्हूण मागता.
जिविताच्या दातारा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा म्हाका ताण लागल्या मोले जेजूची उतरां संपूर्ण आपणाची कर. एक बागेवन जिणी जियेल्या कोलकाताच्या सांत तेरेसाच्या जिणयेचे प्रेरण आमकां लाभाशे कर म्हण मागता. जिविताच्या दातारा आमची मागणी ऐक. भोव दयाला बापा आमकां तुवें जिविताचे देणे दिलाय. आमकां मेल्लेले हे देणे समाजाचे उदारगते खातीर वापरूंक आनी ह्या मुखांत दनसतल्यांचो शोशितांचो निराधार्यांचो तालो आमी जावन तांच्या जिवितांतलो कालोख दवंडोवची हातेरां आमकां कर म्हूण मागता. जिविताच्या दातारा आमची मागणी ऐक. भोव दयाळ बाप्पा समर्पित जिणी मुखांत्र जेजूचो मोग हेरांक कसो वांटेत म्हणलें आमकां आमचे पात्रून कोलकाताच्या सांत तेरेजान दाखोवन दिला. तिची देख घेवन आमी निस्वार्थी क्रिस्ती जिणी जियोंक आदार दे म्हूण मागता. जिविताच्या दातारा आमची मागणी ऐक. सरस्परा हेरांक संतोषपूरीत करूंक आपणाकच समर्पण दिल्ल्या कोलकाताच्या सांत तेरेजाची देख आमची कर्ण घेवंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. जिविताच्या दातारा आमची मागणी ऐक. ही सर्व मागणी आमची करून देवा बापाक आतां आमी भेटवया. देवा जेजून शिकयल्ले मागणे आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे श्रेयांक उशिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आशिर्वादाचे मागणे प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी तुका वाकणटाव. तूं एकलोच पवित्र आनी आमचे सुरसुरेत करून तुज्या एकल्याच पुताक जेजू क्रिस्ताक तुवें संवसारांत धाडलोय. ताचें सगळें सगळें पवित्र उपजाता आनी सोंपता. निकतीच जल्मल्ले पवित्र सभेचेर ताणें घटाय दिनार पवित्र आत्म्याक पाटयलो. भगवंतपणाचे गूठ शिकयता तो ताळो. धोव आनी समाधान हाडटा तें वारें. प्रितमोगान बावार्थ्यांची काळजां लासता तो उजो. कुरपेची सुबाम फळां दिता तें दैवीक बी. देखून सर्वेस्परा आज आमी तुका वन दिता कित्याक त्याच आत्म्याच्या देण्यांनी भगवंत सांत तेरेजाच्या मानाक उबारलेली ग्रोट्टो आनी इमाज तूं दयेन पवित्र कर. ही प्रतिमा तयार करूंक मिनत घेतल्या तर आमी तुज्या लागीं पावराता. सोम्याच्या मेटांनी चलोवन आनी भगवंत मादर तेरेजाची देख नियाळून क्रिस्ताचे जाणटेकायच्या भक्तीच्या मापान संपूर्ण मनीस जावंक पावो उतरान आनी देखीन शुभ वर्तमान परगटून ताचे पसत रगात लेगून वारोवंक पाटी सरना जावं. दिसपोटी सोम्याचे कुरीस आपणाच्या खांदार व्हरून तुज्या भावा भयणीचे सेवेक आपलें जिवीत खर्चूं संवसारांतल्या शेरांत आपले कायदे पाळटना क्रिस्ती मनोभावान ते बरूं सर्गीच्या निवासाचेर दोळे दवरून जय बापा तुज्या पुता बराबर राजवट चलोवंक तांकां स्वागत करतलोय. तो तुज्या सवय जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for
shower sweetly. There shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now the refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. संत भक्तांचे मजतीनं आणि आनंदान आणि इतल्या सकट शांतीपणाचो तुमकां आदार दिता तो देव तुमचेर सासणीक आशिर्वाद घालूं आमेन. ताचे विनवणेन ह्या संवसारांतल्या वायटांतली सुटोन आनी तांच्या भगवंतपणान जिविताक देख देव भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक तुमी सदांच तीर आसली मेळो. आमेन. सर्गींचे नागरीक शासनीक शांती बघून आसात म्हणून पवित्र सभा संतोष भोगता. तांचे बराबर तुमकां तिच्या भुरग्यांक ह्या माय देशांत संतोष भोगूंक पावो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो संगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे असो. म्हजो जीव सर्विस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोषान बुडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयादिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पसरतलो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचें नांव. वय मोगाच्या न्हू, मोरयेची ही उतरां आज स्नेहालयाच्या आम्हा सर निवासीच्या काळजान प्रतिघास जावन आसात आनी वर्त्या संतोषान आनी उल्हासान मोरये माये सांगी तिच्या ताळ्याक ताळो मेळून देवाची स्तुती करच्याक आमी सर हांगासर एकठांय जाल्या. स्वप्रथम आमच्या संतोषांत वांटेली जावन देवाक अर्गां दिवंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक स्नेहालयाच्या तर्फेन ह्या मिसाच्या बलिदानाक बरो येवकार मागता. आज स्नेहालया मानसीक आणि सामाजिक संस्थेच्या स्थापनाचे 15वे वर्स म्हणजे क्रिस्टल जुबली आम्ही संभ्रमता. देवाच्या कृपेन आणि सक्तेन ब्रदर जोसेफान पेटयलो ताच्या निस्वार्थ सेवेचो एक ल्हान उजवाड आज फकत भारताच्या कोनशांनी मात्र नाही, बगार संवसाराच्या साबार देशांनी ह्या उजवाडाची ख्याती फंकल्या. ब्रदर जोसेफाच्या रिते हातांतले 5 उंडे आणि 2 मसल्यो सोम्याच्या आशीर्वादान साबार दुबळ्या धाकट्यांक शारिरीक, मानसीक आणि आत्मिक भूक आणि अत्रेक तामोंक सकल्या. देवाची कार्या नवाल, विस्मित, विचित आणि अपुर्बायेची. आणि आज स्नेहालया देवाच्या अजपाची एक जळची ज्वलंत साक्ष जावन आसा. फाटल्या 15 वर्सां ताणें वतुल्ली आशिर्वादा अगणित, अपरिमीत आणि मेजूक जायनातली. कित्याक एका मनशाच्या बळान न्ही, बगार जशी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुच्या प्रमाणे सर्विसपोर ह्या संस्थेचे तारण आणि बॉल. कित्याक ताचेर पात येतात ते तारणाच्या जरींतले संतोषान उदक काडटले. सांगातच आज आमी जेजूची माय मोरये परी आपणाकच हेरांच्या बरेपणा खातीर खाली केल्ल्या कोलकाताच्या सांत तेरेजाचो जल्मा दिवस संभ्रमता. कोलकाताची सांत तेरेजा बरी आमी हेरांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमचे तें बरें मन रसूंक आमी देवा लागीं मागया. हे परी सर्विसपराची स्तुती गावन ताची कृत्यां सर्वांक कळीत करूंक आमची काळजां मनां आमी देवा तें उबारुया. स्नेहालया वयर सर्विसपरां देवताची शुभांव आशिर्वादां वतू आनी मुखल्या वर्सांनी हो संस्थो आनीकी वाडून आनी सोम्याच्या शेतांत 100 वांट्यांनी फळ हाडूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी वोवता तरान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून देवाची काकूळट आनी बोगसाणे मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून मनान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. जावंक मोरयेक सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती केला म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Krishna
महिमा देवा उत्सवी आम्ही शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वे तोरा देवा सगळीच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणा तुम्ही या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा तुम्ही या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची स्वागत तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागे मारून घे इतक्या पवित्र सांगावी देवा बापाचे मरिले जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया बापा सर्व देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें एक देणें म्हूण आमी जाणाव तुज्या मीत मेरनातल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे सक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागताव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणात इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलं वाचप अध्याय 12 1 तावन 12 पर्यंत. त्या दिसा तूं म्हणटलोय सरेस्वरा हांव तुका अर्गां दितां तूं म्हज्या रागार जालोय पूण तुजो राग निवलो आनी तुवें म्हाका बुजवण दिली. वय देव म्हजें तारण हांव तुजेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भिवचो ना कित्याक सरेस्वर म्हजें बळ म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारण. संतोशान भरोवन तारणाचे जरींतले तुमी उदक काडटल्यात आनी त्या दिसा तुमी म्हणटल्यात सरेस्वरा अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा लोकां मदें ताची कृत्यां कळीत करा ताचें नांव वर्तें म्हूण प्रगट करा. सरेस्वराची स्तुती गाया कित्याक महिमेवंत ताची कृत्यां अख्खे पृथ्वेर हें कळीत जावं. सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा जयकार करा कित्याक सरेस्वर इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच वर्तो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराची विचित्र कळया सर्पजा सर्वेस्पराची विचित्र कळया सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया बोनिवास्यानो
सर्वेस्पराक सद्गीता गाया परमेश्वराक हरसिया ताचे नाव वाकणा सर्वर्सा सर्वेस्पराची विचित्रा कळया तांचे तारण दिसपट्टे गाजया जनांगामध्ये ताची माया प्रगट करा सर परजान ताची विचिता कळया सर परजा सर्वेस्पराची विचित्रा परजा लोकांनो देवाक नमस्कार करा पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराचे मानून हरसिया ताच्या नावाक फावो त्या गौरवा मान बगया सर्वजा सर्वेस्पराची विचित्रा कळया सर्वजा सर्वेस्पराची विचित्रा कळया साम पावलान तसलनिकागरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप सदांच कुशाली जाया कळनासतना मागा सरगडितांनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान असलेले तुमचे तांव देवाक इतलेंच जाय पवित्रत्मेच्या वाटेर अडकळ घालिनाकात प्रवादीची उतरांची बेपरवा करिनाकात त्या सगळ्यांची परीक्षा जातस कितें बरें म्हूण ते दिसता ते सांबाळून धरा खंयच्याय तराचे वायट जावं ते पयस करा समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळा तुमी सगळेच प्राण आत्म आनी कूड निर्दोशीसी सांबाळले आसूं जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच देवाचें उत्तर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ मरी म्हणा लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोशान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरणदासेचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हण पासारतल्यो कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान
भगवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत, संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां आनी आपल्या काळजांत वडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेधरांक उंच्या आसनातावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडासताने दवन दया दाखयली अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मरी चड उणे 3 म्हयने एलिझाबेथाच्या सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हें जेजू क्रिस्ततय म्हज्या भोव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी हांगासर कित्याक आसा म्हणलें आमी सिकट जाणां. हांवें सांगचें म्हूण गरज ना. स्नेहालया ह्या आश्रमाची क्रिस्टल जुबिली हे शब्द भोवशा मस्त जाणांनी आयकूंक ना कोणा. 15 वर्सांच्याक क्रिस्टल जुबिली म्हणटात म्हणून म्हाकाच हाचे वरवीं कळ्ळें. क्रिस्टल जुबिली आमी आचरण करूंक हांगासर आसा. व्हडा संतोशान आमी हांगासर आयल्या पयलें देवाक अर्गां दिवच्या खातीर. फाटल्या 15 वर्सांनी देवान ह्या संस्थ्याक राखलां, सांबाळलां, बेसांवान दिल्यांत हर एका रितीन ताणें सुदारशिलां. संस्थो प्रारंभ करूंक सलीस, पूण तो संस्थो उराजे जाल्यार जायती वावूंट आसा, मिनत आसा. आनी हो संस्थो स्थाप केल्लो आमचो भाव जोझफ क्रास्ता. ताणें स्थापन केलो, मात न्ही येदोळ मुसर ताच्या मिनतेन तो ताणें सांबाळून व्हेला. ताणें देवान ताका विंचून कुरपे देण्यानी ताका भरलो आनी देवान ताका हर एका रितीन सांबाळ व्हेलो. जाल्ल्यान आज 15 वर्सां हो जुबलेव आचरण करूंक आमकां 7 दीस जाले. देखून देवाक पयल्या सुवातेर आमी अर्गां दिवंक फावो. हांगासर सेवा दिवची, ह्या घरांत जियोवची, ह्या संस्थाक कुमोग करची, आदार दिवची, सलाह दिवची जायतीं जाणां आसात, दानी आसात, बरें मन दाखयल्ले आसात. तांचोय आज आमी उडास काडूंक फावो आनी देवा कडेन तांचे पसत विनाती करूंक फावो. ह्या संस्थांत तांणी बरें जावंक, सेवा दिवंक आदार दिला. देवाक आमी अर्गां दिता आसतना इतलें सक्कडी हांगासर घडलां, इतले कटवणां हांगासर उबीं जाल्यांत, इतली सेवा हांगासर जावन आसा. 1000 वयर जाणांक बरें करून पाटीन तांच्या घरा व्हरून पावयलां. अशें म्हणटा आसतना हें कशें जालें. किर्तन 115 आमकां उडास करता. आमचे तें न्ही सोम्या, आमचे तें न्ही, आमकां न्ही सोम्या, तुजे महिमा जावं. आमकां न्ही हें, आमचे वरवीं जावंक ना, तुज्या महिमे वरवीं हें जालां. देखून तुका अर्गां तें किर्तन आमकां उडास करता. देवाची महिमा हांगासर दर म्हूण दिसून येतात. मादर तेरेजाचो जल्मा दीस आज म्हणून आमकां कळयलें. ती आसली जाल्यार, जिवंत आसली जाल्यार 114 वर्सां जाती आसली. पूण तिचें प्रेरण, तिची मजत हो संस्थो स्थापन करूंक आमच्या बाबा जोझफाक साद जालें. देखून ताच्या जल्मा दिसा हो संस्थो हांगा प्रारंभ जाल्लो
तिच्या मजतीनं तिच्या प्रेरणानं आनी देखून आज तिचो आमी प्रत्येक तरान उडास करता. स्नेहालया जर तर आज हांगा आसा, तिची देख आमच्या भावाक जोझफाक मेळिल्ले वरवीं, तिचें उत्तेजन ताका लाभले वरवीं हें साध्य जालें. मदर तेरेजाक पत्रकर्त मेळ्ळे खंय आनी तांणी तिचे कडेन विचारलें, मदर तूं आनी तुज्यो भयणी सिस्टरां असलें काम करतात, कोणाकच नाका आसल्यांक विंचून आश्रमान दवरतात, तांची सेवा भोव मोगान करतात, हें कित्याक? ताका मदर तेरेजा म्हणाली, आमी ही सेवा चाकरी गत धरणांतल्यांची सांडून गेल्ल्यांची सेवा चाकरी करता जाल्यार ते आमी आमच्या सुम्या जेजूक आमी ही सेवा चाकरी दिता. तांच्या मुखामळाचेर जेजूचें मुखामळ परजळचें आमी पळयता आनी आमकां तींच सोमी जेजू क्रिस्त कितल्या पुरबायची जाप आमकां आमी तांच्या तोंडार जेजूचें मुखामळ परजळचें देखता आनी आमकां तींच सोमी जेजू क्रिस्त. जेजून म्हणलें, म्हज्या ल्हानांतल्या भावाक भयणीक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मदर तेरेजा हें बरें समजल्ली आनी देखून ती जाप त्या जर्नलिस्टांक तिणें दिली. आमी सोम्याची सेवा करता म्हणून. 1982 इस्वेंत 1982 इस्वेंत हांव कलकत्ता गेल्लो मदर तेरेजाच्या आश्रमाची भेट करच्या खातीरच. पयलीं हांव गेलो काळीघाट, तें नांव तुमी आयकलां म्हणना. पयलें तिणें सुरू केल्लें मिसांव थंयसर काळीघाट एक व्हडलें देवूळ आनी ती तेणें चलोवन येता आसतना पळयताली ह्या देवळाच्या भोंवतणी लोक पडोन मरचो मार्गार आसचो आनी कोणी कांय करिनातलीं पळोवन मदर तेरेजा विचारता, तुमी या ते वाटेर पडोन मरूंक रावल्ल्या आनी मेल्ल्यांक तुमी कांयपणी तांकां सेवा दिजे न्ही, कुमक करिजे न्ही, तें आमी आमचें काम न्ही तें म्हूण जाप दिली. तर हांव करतां, म्हाका इल्लो जागो दिया. आनी ते दाळा ताचो मुक्तेसर म्हणालो, तुका जागो हाडे ह्या देवळाच्या पंतार सोंप्यार इल्लो जागो आसा, थंयसर तूं कितें सेवेचें काम करताय जाल्यार थंय कर म्हणून. हिणें तें काम सुरू केलें. तें पडोन आशिल्ल्या 5 जाणांक तिणें उखल हाडलें. त्या सोंप्याचेर तिणें हें काम सुरू केलें आनी तें थंय सुरू केल्लें काम उपरांत थंयसर जागो इल्लो चर्तीक तिका त्या देवळाचो मेळ्ळो आनी थंयसर तें सुरू केल्लें काम वृद्धी जालें, चड जालें आनी मस्तू सेवा थंयसर दिता आसतना एक दीस आयले तिका मारूंक म्हणून. बँड दोल बोडोवन हातांत बेत दोण्णो आनी सुरी खडगा काण घेवन तिका मारूंक म्हणून आयले. आवाज करून बोंतोनी वतात देवळाच्या. मदर तेरेजा भायर आयली म्हणाली, तुमी जर तर म्हाका मारूंक आयल्यात आवाज करनाकात. वो लोक मोरचो तांकां इल्लो मोरच्या वेळार सुसेग दिवच्या खातीर हांवें तांकां हांगासर हाडलां. देखून तांकां दोशी नाकात. कितें तुमी करूंक आसा तें करा, हांव हांगासर आसा. इतलें आयकल्लेंच ते फाटल्यान पांय फाटल्यान काडले आनी उसळ्ळे. मदर तेरेजान धैर्यान तांकां सांगलें, मारूंक आयले जाल्यार लो आवाज करनाकात, म्हाका मारा आनी वसा. तो आवाज करून तांकां मोरणाच्या तणीर आसल्ल्यांक तुमी दोशी नाकात म्हणलेंच ते थंयसर गेले. आनी उपरांत तिका तिच्या वावराक तेणी मस्तू कुमक केली खंय. मदर तेरेजा तिच्या प्रेरणान आज हो संस्थो हांगासर प्रारंभ जाला आनी
तसलीं जायतीं कामां हांगासर जावन आसात. हांव मिसा पयलें म्हाका तो एका वाट्यार त्या घरांक भेट करूंक हांवें पळयलें. थंयसर आसात खांतुळणार, थोडीं थंयसर आसात तकलेंत अस्कस जाल्लीं, थंयसर आसात गत रातल्लीं, आनी मातसो थंय घरां आसात थंय वचोंक जावंक ना. कित्याक हें? मदर तेरेजा आमकां प्रेरण जावन आसा. मदर तेरेजाच्या प्रेरणान हें सगळें जालां. ती आमकां एक प्रत्येक तरान आमकां एक देख जावन आसा. आयचीं वाचपां, हाचें पयलें वाचप, सर्वेस्पर आमचो देव आमच्या मोदें खरोचो आसा, ताचें नांव प्रगट करा. सेवे मुखांत्र ताचें नांव हांगासर प्रगट जाता. सर्वेस्पर देव आमच्या मोदें आसा. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें तें म्हाका तुमी केलें. हांगासर आसा सर्वेस्पर देव. रबींद्रनाथ टागोर तो ताच्या एका बुकान म्हणटा, तुमी देवळाक वेतात देवाक सोदून, पडलेक वेतात ह्या इगर्जेक वेतात नाका. पयलें तुमी देवाक सोदून आस्पत्रेक वसा. थंयसर कश्टोंचे आसात लोक आसा. थंयच तुमी वसा. थंय मार्गाद्या देगेर पडोन आसले. तुमी वसा मार्केटांत कश्ट काडून वावर करनाचात. तुमी वसा शेतां बेटांत, थंयसर लोक वावर करता, घाम पिळटा, दीस रात वावुरता. देवाक तुमी थंयसर पयलें बेटा. आनी उपरांत देव तुमकां तुमच्या देवळांत, तुमच्या पडलेंत, या तुमच्या इगर्जेंत खंडी जावन तुमकां तो मेळटलो. मदर रबींद्रनाथ टागोरान म्हणलीं उतरां बाबानो भयणीनो आमकां अर्थां बरीच जावन आसात. दुसरें वाचप सांत पौल कितें म्हणटा, एकामेका बरें करन मोगान चला. देव विश्वासी आनी तो फावो तें इनाम तुमकां दितलो. माया मोगान आमी जियेजे. कितें आमकां दिल्लो उपादेश सोम्यान एकामेकाचो तुमी मोग करीचे. देवाचो मोग आनी तेच्याच पेल्याचो मोग तुमी करन. तुमी म्हजे साक्ष जायचे म्हणलें सोम्यान हांगासर भरपूर हें पळोवंक मेळटा. पेल्याचो मोग गता धरनातल्यांक हांगासर हाडन, मार्गार पडोल्ल्यांक इजून हाडन, तांची चाकरी तांकां नाणोवन, तांकां वखाद दिवन, तांकां गरज आसली सलाह दिवन, तांकां बरें करन, तांच्या घरा पावीत करी जाल्यार पावानो भयणीनो एकामेकाचो मोग थंयसर कितलो आसा म्हूण आमकां दिसून येता. मोरयेचें स्तुती गायन आमी उडासा कडेन आयचो वांजेल कितें म्हणाली ती, देवान सर्वेस्परा देवान म्हजे थंय वर्ती कामां केल्यात. भगवंताचें नांव ताका जावं मान, ताका जावं होगळाप. देवान म्हजे थंय वर्ती कामां केल्यात. आज तेंच आमचो भाव जोझफ म्हणटा, देवान म्हज्या मुखांत्र वर्ती कामां हांगासर केल्यात. हांवें केल्ली न्हय, पूण देव म्हज्या सांगात आसुल्लो आनी देखून देवान म्हाका विसलें. देवान म्हाका आदार दिलो, देवान म्हाका कृपा दिली आनी देवाच्या आदारान कृपे देण्या वरवीं हांगासर वर्ती कामां जालीं, जावंक आसा, जावनूच आसात. तर देवाक आमी आज हांगासर मेळ्ळ्या खंडी जावन देवाक अर्गां आमी दिवंक फावो. देवाची स्तुती आमी गावंक फावो. कित्याक देवान विचित्र कामां हांगासर केल्यांत आमच्या मुखांत्र. कित्याक देव आमकां ताच्या कामाक विंचता आनी कितें उणेपण आसा तें तो भरती करता. आनी कितें उणेपण आमच्या भावा जोझफाचें आसलें, देवान तें भरती करन ताका हें काम करूंक जाय आसलें सक्कडी ताचें तें आसा करूंक ताणें आदार दिलो म्हणलें आमी विसरचें नाका. भावानो भयणीनो, खंय दोग या तेग म्हज्या नांवान हजर जातात थंय हांव आसा म्हणलें सोम्यान. हांगासर देव खंडी जावन हजर आसा म्हणलें आमी समजून काण घेया. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या भावाक
जोजफाक ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या संगता सेवा दिवंक मुखार सरल्या सगळ्यांक आमी आज अभिनंदन पठयता बरें मागता देवाचो आशिर्वाद भरपूर तांकां लाभों दी तोच सरेस्पोर देव हें बरें काम करूंक तांकां विचुल्लो तोच तांकां कृपेन बरोवन दी आदार दिवन दी हें काम आनीक बरें कर मुखार वचून दी देवाक जावं महिमा देवाक जावं आनंद देवाक जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वता आमेन. दयाकरून उबी रावा आमची मागणी देवाक आमच्या बापाक आमी भेटोवया आनी ताचो आदार ताची बेसावां आमी मागून घेवया. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्परा आमच्या देवा जेजूचो मोग आपल्या जिवितांत अनुभव कर. तो मोग मनशाकुळाक वांटच्याक आपणाकच तुजे सेवेक समर्पण वावुरच्याक आमच्या पापा साहेबाक सोमेस्त गवळी बापांक याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक तुज्या मोगाच्या सक्तेन उर्भेवन कर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर मिसाचें बलिदान भेटोवच्या आमच्या मोगाळ माणादी गोळी बाप एमितोस ऑलेसस पौल डिसोजा हांचेर तुजी सुबाम आशिर्वादां वोतू. तांकां बरी भलायकी लांब आवकू मोतीचें समाधान पावो कर आनी तांची जिणी सुपाळ कर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आयक. आज ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक हांगासर हजर आशिल्ल्या सर विगारांचेर धर्म भयणीचे तुजे विस्नार आशिर्वादां घाल. तांचे समर्पीत जीवन नंदन कर आनी तांच्या सेवेचो फळ तांकां लाभय म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमच्या जिविताची हर एक घडी तुज्या मोगाच्या देणयांनी तूं नेटयताय. आज संवसारांत गत आदार नातल्या निरादऱ्यांक मोगाक आशेवंच्या प्रायेस्तांक आनी भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता. तांकां तांच्या कश्टान सांबाळ आनी आमचे तांव तुजो पवित्र मोग तांकां लाभून तांचे जिवीत शाबीत कर म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुजे मोगाचे सक्तेन आमकां तूं सांबाळताय आनी बावार्थाच्या देणयांनी आमकां नेटयताय. आज आपणाचो बावार्थ दंडळून तुजे तावन पयस गेल्ल्या तुज्या सर बावड्यांक आमी तुका समर्पिता. तांणी फाटी तुजे सरशी येवंक जाय आसची कृपा तांकां तूं दी म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्वेस्वरा आमच्या देवा कोलकाताच्या सांत थेरेस जेजू आपणाचो मोग करता म्हणल्यार थीर भवार्थांची येयली. तिची भगवंत जिणी आमकां स्नेहालयाच्या निवासींक आदर्श तिची देख घेवन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज विशेष तरान आमी स्नेहालयाचो संस्थापक मानदीक ब्रदर जोसेफ क्रास्ता तांची पतीन मानेस्त ओलिविया भुरगीं जोस्लिया आनी जोवियल तुका समर्पिता. तांच्या निस्वार्थ सेवेन तुजो आदार तांकां निरंतर लाभय. सर तराच्या वायटा विघ्नांतले तांकां निवार आनी मोरये भशेन तांच्या मिसावान तीर रावोंक आनी सदेपणान आनी खालत्या काळजान तांची जिणी रुपीत करूंक तांकां सकत आनी गटाय दी म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सोम्या देवा तुज्या मनशाकुळाचे सडवणेच्या मिसावान भागीदार जाल्ले आनी जेजूच्या खुर्सा बगलेक रावून
तुझ्या अगणित मोगाचो गुंडायेन अनुभव कर उपरांत धैर्यान सुवार्थ प्रसार केल्ल्या शिसांची देख घेवन स्नेहालयाच्या मिसावान भागीदार जावच्या आमच्या सर्व सहकारींक पोशकांक आनी धानेंक तुजी कृपा लाभय. ह्या मिसावान तांणी दिवचो आयवाज दान आनी सेवेचो प्रतिफळ 100 वांट्यांनी तांकां पाटील दी म्हूण मागता हांव. बाप आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या बापा, आज विशेष तरान आमी मागता हो ग्रट्टो बांदूंक आर्थीक सहकार दिल्ल्या मानेस्त रोनाल्ड मार्टीस आनी मानेस्तीन क्लोनली मार्टीस हांचे खातीर. ह्या स्नेहालया संस्थेच्या हर एका कामान वांटेली जावन तांणी दाखोवचो मोग आनी प्रत्येक जावन हो सोबीत ग्रट्टो हांगासर आसा करूंक तांणी दाखयल्ल्या उदार मोना खातीर आमी तांकां आमचो आभार व्यक्त करता आसतना तुजे लागीं विनंती करता. मार्टीस कुटुंबाक तुज्या सुभाव आशिर्वादांनी भर. सर वायटा विघ्नांतले तांकां राग आनी सर्वांक बरी भलायकी समाधान आनी शांती फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. एक घडीभर आमच्यो वैयक्तीक गरजो काळजांत हाडूनच बापाक भेटोवया. भोव मोगाळ बापा, हांगासर परगट उसारली आनी आमच्या काळजांत आसली आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी तुज्या हातांत समर्पीत हांव. आमकां तुजें बेसांव दी. आज आमी हांगासर स्नेहालया सुरू जावन 15 वर्सां जाल्ल्याचो उडास काडून तुका अर्गां दिवंक तुजी महिमा गावूंक सांगाता मेळ्ळ्या आसा. हे स्नेहालया संस्थो स्थापन करूंक कारण जाल्ल्या श्री जोझफ क्रास्ता आनी ताच्या कुटुंबाक प्रत्येक तरान तुज्या हातांत आमी ओपशीत तांकां तुजें बेसांव दी आनी तांच्या ह्या वावरांत तांकां प्रत्येक तरान कुमो करच्यांक दानींक आनी ह्या संस्थांनी बस्ती करच्या भावां भयणींक सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी भर. अशें हो संस्थो तुज्या बेसांवान सेवेच्या कामांत चड आनी चड उर्बेवन जावं दी आनी तुजें नांव हांगासर परगट जावं दी. हे मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
म्हज्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकून महिमे आमच्या आणि अपस्वेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर वो वाकडणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पितांव. आमकां फावो नासता तुवें दिल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हे तुजें सामकां एक देणें. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेतांव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. मिसाचो भोव पवित्र वांटो आतां आयला. कॉन्सेक्रासावोचो वेळ वो भक्तीपणान आनी तो आमी भाग घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बाबार्थाचो गुट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाचे खालस तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवो सुदरमेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे मयेस सांगाती भगेवन सावन जुजे तिचो भोवणीस कल्पती भगेवन सावन तेरेजा भगेन देवदूत आनी सर्वकाळी तुका मानवाळ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तांकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तांदेर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रगदारांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक लाजवती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो. बाबा भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले
पळया जेजूक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलींसर सुभागी म्हाका फावो ना तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesteś kurczę, jaka zasada.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमचें उपकारी मोन तुजें तें दाखोवंक आमचीं दानां आमी तुका भेटयलीं आनी तीं संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. ह्या आत्मीक पोशणाचे घटायेन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सुम्याचे नांव सदैव जावं. सुम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. एक घडी बरोबर बसया. पयल्यान पयलें सर्वेस्पर देवाक हांव अर्घां दिता. फाटल्या 15 वर्सां हांव न्हू ताणें म्हाका हात धरून हे मिसांव काम करूंक बरी भलायकी आनी तशेंच साबार दानींक आनी 6 वावराड्यांक दिल्ल्या खातीर आज ही 15 वर्सां करशीत आसतना हें इतलें जालां की म्हणलें एक सोपान बरी दिसता. हरी एक हांगासर आज बिस्पांनी सांगले बरी आज हांगासर हरी एक कामां ती जाल्यात ताच्या दयेन आनी कृपेन मात्र. हांव केवल एक ताच्या हातांत एक इन्स्ट्रुमेंट मात्र जावन आसा. कितें महिमा जावंक आसल्यार ती अब्राहमाच्या इजाकाच्या जाकोबाच्या बापाक ती फावो जातात. आज ह्या वर्थ्या बागी दिसा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आनी सांगातास आमची पात्रोण जावन आसच्या सामादर तेरेजाच्या ग्रोट्ट्याचें उक्तावण करूंक हांवें आमच्या निवृत्त बिस्पा लागीं विसरलेल्या वेळार तांणी अती मोगान भोव स्वागत कर न्हू म्हाका बरो स्वागत ताणें दिलो गेल्ल्या वेळार आनी कापी फळार आसांगी तांच्या सांगाती हांवें आपोवणी दिता आसतना तांणी मोगान ह्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटोवंक तांणी ओप्पून आज वेळार तांणी येवन भोव सोबीत रितीन आमच्या खातीर तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलां. मात्र न्हय आमच्या खातीर तांणी मागलां, आमच्या दानी खातीर मागलां. खंडीत जावन आमी आज आशिर्वादीत जाल्या. आज ह्या भागी दिसा आमच्या सांगाती तुमी आसचे आमकां एक भाग जावन आसा बिस्पानो. ह्या भागी दिसा आमच्या सांगाती आसचे ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आशिर्वाद दिला. अती मानादीक दोतोर अलोशियस पावल बिस्पांक हांव काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां एक उडासाची काणीक दिजे म्हणून हांव विनंती करतां. सांगात आस आमचे फिरगेजेचे याजक बाप आसात मंजेश्वरचे फादर एडवीन पिंटो सदांच आमच्या हर एक गरजांक पावचे. हांगासर मोरना जाल्ल्या वेळार ह्या आत्मी कितेंय गरजो आसल्यार तांणी मोगान हर एक कामाक विचारल्या वेळार तांणी मोगान आमकां पाठिंबो दिते आसात. फादर ह्या पवित्र दिसा आमच्या सांगात तुमी आसून ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर सांगात आस आमचे विगार आमचे चापलीन पाद्र्याब फादर सिरील सोबार जाणां नोवें ते जयपूर डायसिसाचे फादर सिरील डिसोजा गांवांत ते सुಳ್ಳ್याचे आमचे चापलीन फादर तुमकांय ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे सांगाती आसात आमचे नवे याजक हांगासर ते लागशिल्ल्या सगळ्या संवसारांत तुळू मीस जावची एकूच गरज आसचे पावूर आमच्या शेजारा फादर
ಮರಿಯಾ ಜೂಲಿಯನ್ ತುಮಕ ಹಾವು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಫಾದರ್. तशेंच म्हजे भाऊ म्हजे आखेचे पूत पाद्र्याब पोइस्तावन ते आयल्यात गोकर्ण तावन दर्या मायाची फिरगज सगळ्या कर्नाटकांत एकत्र फिरगज आसची समुद्र मातेया देवालया गोकर्ण तावन फादर जोकीम मोंतेरो तुमकांय ह्या मिसेच्या बलिदान भाग घेतल्याक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फादर मायकल आसात बोळा तावन आमचे लागशिल्ले ह्या जाक आमकां थोडे फावटी पाद्र्या भांगासर नातल्या वेळार तांणी येवन मिसाच्या बलिदान भेटून आमच्या हर एका आमच्या आत्मीय गरजांक ते पावता. तुमकांय फादर ह्या मिसाच्या बलिदान भाग घेतल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर चार्ल्स मेनेजस ते कोडियालसर वस्ती ह्या तावन आसात. तांणी साबार फावटी ह्या आमच्या स्नेहालयात कितेंय गरज आसल्यार साबार फावटी मीस भटोवंक ते कोडियालतान येवन आमच्या आत्मीय गरजां पावल्यात. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर. थँक्यू. तशेंच फादर मायकल आसात आनी एकले डॉन बॉस्कोचे रेक्टर ते हांगासर व्हडलें कॅम्पस आसा डॉन बॉस्को ताचे रेक्टर पाद्र्याब तुमकांय हांव स्वागत मागता आनी देव बरें कर म्हणटा. फादर फेड्रीक आसात आंजेलोरचे विगार म्हजे आप्त मित्र तुमकांय ह्या मिसाच्या बलिदान भाग घेतले खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. आनी तशेंच आंजेलोरचे सहायक विगार जावन आसात फादर स्टॅनी फर्नांडीस ते आमचे आप्त जावन आसात. तुमकांय ह्या मिसाच्या बलिदान भाग घेतल्याक देव बरें करूं म्हणटा फादर. तशेंच फादर टॉमी आमच्या सांगाती आसात तेय पावरचे डॉन बॉस्कोचे पाद्र्याब तुमकांय निमगू स्वागत फादर. तांणी पावर डॉन बॉस्कोचे प्रिंसिपल जावन आसात. तुमकांय देव बरें करूं फादर. तशेंच आज साबार धर्मीक भयणी आसात. तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसेच्या बलिदानांत भाग घेतल्या खातीर सांगातास साबार जण पयस पयसतावन आमच्या दानी आयल्यात. कोणाचेंच नांव हांव काडिना. ह्या 15 वर्सांनी म्हज्या स्टार्टातावन आज ह्या पर्यंत एक एक तांदूळ दिवन हर एक आमच्या कामांत भागीदार जाल्ल्या हर एक आमच्या दानींक गांवांत परगांवांत असले आनी लायव्ह विक्षण करच्या हर एक आमच्या दानींक हांव काळजांत तावन देव बरें कर म्हणटा. सांगात आस आयचे कॉयर युपोनी तसो अंशुल डिसोजा म्हजो आप्त मित्र आबेल असो पूत तो ताचे सगळे कॉयर टीम आसा. ताणें काश्या तावन आयल्यात देखून तुमकांय ह्या सगळ्या बरें कॉयर तांणी केलां. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच लायव्ह टॅलिकास्ट केला आज दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचेर टॅलिकास्ट जावन आसा आमचे सगळे कार्य. विनोद गांगुळी आनी तशेंच अविनाश तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आस वेदी सेवक जावन आज ब्रदर रोणी हांगासर आसात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या साबार वर्सांत हांव हर एक शुक्रार हांगासर ते आराधन चलोवंक येतात. ब्रदर स्टॅनी आनी तशेंच ब्रदर स्टॅनी सेजारी आनी तशेंच ब्रदर रोणी तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच प्रत्यक्ष परोक्ष जावन कुमक केला हर एकल्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आस हे मिसाचें बलिदान जाल्लेंच आमी सर्वांनी दयेकरून आमचे हॉल आसा वयर ते ल्हानशें सभा कार्य जुक्त आमी 12:30 वरां मुख दिता. एकाच घंट्याचें कार्य देखून दयेकरून सगळ्यांनी ह्या सभा सालाक येयजय. उपरांत जेवण आसतलें सगळ्यांनी जेवण स्विकार करूं वचचें म्हणून तुमचे लागीं खालती मनवी करता. देव बरें करूं. तुका
कलकत्ताच्या सा मदर तेरेसा आम्हा पासोत विनंती कर सा देव सहायम आम्हा पासोत विनंती कर भगवान
जी check hello check hello
ಜೈ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾದುದು. ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದು ಅದರಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತರವರ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನರ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಿರ್ಗತಿಗೆ ಆಸರೆ ತಾಣವಾಗಿದೆ. 2009 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನರ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರವು ಇಂದು 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ. 15 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜುಬಿಲಿ ಆಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಾನೀಗ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನರ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರವು ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಐವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐವಿ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಗಾಯಕಿ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯನವನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಅವರು ದೋರೆಮೀಫಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ಸ್, ಸಿಡೀಸ್, ಗಾಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಜಾಲಿ, ರೇಡಿಯೋ ಸರಂಗ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವರು ಹಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಐವಿ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ.
ಸ್ತೋತ್ರನ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರಲಿ ಓ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಹೃದಯ ದೇಗುಲದಿ ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ನೆಲೆಸಿರಯ್ಯ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನಿರಲು ಕೃಪೆಯ ನೀ ತೋರಯ್ಯ ಓ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಜೀವಿತದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೇವಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಓ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಐವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಂದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಎಜುಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪೆಂಟೋ ಅವರು, ಇದೇ ಊರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಿಮಾರ್, ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಲಿನ್ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರವಿನಯ್ ಕಾಪು, ದೈಜೀವಲ್ ಟಿವಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸ್ಟಾನಿ ಬೆಳ್ಳ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಚರ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂದು ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನರ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರು. ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ವಂದಿಸುತ್ತಾ 2009 ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ಇದೇ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಳೆತು ಹುಳಗಳು ಬಿದ್ದು ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ದಿವಸ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೆಸರವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಡೋರೇಷನ್ ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮದಿನ. ಆ ದಿವಸ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಗೊಂಡ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾನು ಆವಾಗ ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಊಟವನ್ನು ಹಂಚುವಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಅವರು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಹತ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಡೋರೇಷನ್ ಮಾನೆಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಮರಳಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ತುಮ್ಮಿನಾಡಿಗೆ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 4:30-5 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವರ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆ ದಿವಸ ಊಟ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಂದಂಥ ಊಟವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆ ದಿವಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಎಂಬ ಆರಂಭ. ಅದರ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ದೇವರು ನನ್ನ ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ತೊಡರುಗಳು ಬಂದರೂ ಭಯಪಡದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಹಾದಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವಂತಹ ನನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಆತ್ಮರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಭೀಕರ ಮಳೆ ಇತ್ತು 6:30ವರೆಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಗಿಸಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಯೆ ತೋರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು
ತಕ್ಕ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಮಳೆಯ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ 15 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದರು. ಈ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ಈ 15 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಇವತ್ತು 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಆದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಅದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ರವರು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು 2009ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮರಿಯಾಶ್ರಮ್ ಚರ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ನಾವು ತುಮ್ಮಿನಾಡಿನಿಂದ ಈ ಬಾಚಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ 4,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ನಂತರ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಮಳಿಗೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸೌಖ್ಯಗೊಂಡಂಥ ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ನಮಗೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಭವನ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರಕಾರದ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಪುರುಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಆಗದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆದರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಬಿಷಪ್ರವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ರವರ ಅತಿ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಡ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ದೀನ ದಲಿತರಿದ್ದಂತಹ ಆ ಕಾಳಜಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಲೆಟರ್, ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು 3.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ದಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಭವನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು 200ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 67ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಚಾಪಲ್ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಾಪಲನ್ನು ನಮ್ಮ ರೂಢಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿದೆವು, ನಮಗೊಬ್ಬರು ಯಾಜಕರು ಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಚಾಪ್ಲನ್ ಬೇಕು, ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಲು. ಆಗ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಕೊಡಲು ಅವರು ಆ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅವರು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಹೊಸ ಬಿಷಪ್ರವರು ಇವರ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಚಾಪ್ಲೈನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಸಂದಿದೆ. ಇದೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾಜಕರ ಪರವಾಗಿ, ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ್ ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೋ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಮನೆದಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ದಾನದಂಥ ಹಲವಾರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಂಟೋ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ, ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನೆರೆಯವರ ಅಂಗಳದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರೇ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ. ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಈ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗದು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲು ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕರೆದರೂ ಎದ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಎದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೃದಯವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಯಾಜಕರಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರವರು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಲೈನ್ ಫಾದರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಚಾಪ್ಲೈನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು, ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಅವರು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಚಾಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ರವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾತ್ತ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ದೂರದ ಜೈಪುರ್ ಡಯಸಿಸಿನ ಯಾಜಕರು, ಅವರು ಬಿಷಪ್ಪರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿ ಬಂದವರು, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು, ಬೇಳದಲ್ಲಿ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿದವರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರನ್ನು ಸದಯ ಮೇರಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರವರು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಯದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಣರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಾಚಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಆ ದಿವಸ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್. ಇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಜೋವಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ರವಿ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರು. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹಗಂಗೆ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಗಂಗೆ ಮತ್ತು ದಾನಗಂಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಅವರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಟಿ ವಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಚಕರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಇವರನ್ನು
ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಯವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೇಳರವರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆಮರೆಯ ಕಾಯಿ, ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸ. ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವು ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಇವರನ್ನು ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಸ್ವಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಯರಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿಕರು ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ದೂರದ ಸಂಪಿಗೆಯಿಂದ ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ಅವರದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರನ್ನು ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರು, ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾದ ಇಡೀ ವಲಯದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸರಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು AICU ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ, ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇವರನ್ನು ಸರಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಚರ್ಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋರವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮರೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ನಾವು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ನಾವು ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಆ ಮರಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಆದರೂ ತಕ್ಕ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಯಾಜಕರಾದಂಥ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಇವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವರು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನ ಯಾಜಕರು ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು. ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾದರ್ ಜೋಕಿಮ್ ಅಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ. ಅದೇ ಪಾವೂರು ಯಾಜಕರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾನ್ ಬೊಸ್ಕೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮಿನಿಸಸ್ ಯಾಜಕರಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ ಊರಿನಿಂದ, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಂದ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋದಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳು ಸಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಥಾಲಯಗಳು, ಇಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಜನರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮೊಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮರ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ
ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ನಿಮಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜುಬ್ಲಿ ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಗುಮುಖದವರು. ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿ ಅವರದ್ದು ಮಾತು. ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಿಷಪ್ ಎಂದೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ. ತಲ್ಲಪಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಮಹಡಿಯ ಆಶೀರ್ವಚನೆ 2015 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪರೇ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಫಂಡ್ ಬರಲು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರ ಕೂಡ ಇದೇ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಆವಾಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ದೈವಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಚಾಪ್ಲಿನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಮೇಲೆ ತಾವು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಗೌರವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ರವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ, ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಒಲಿವಿಯರವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಿಷಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ಪರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತರವರೇ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿರುವ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಥರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅದು ಕಷ್ಟಕರ. ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು 1982ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ದಿನ ಕಾಳಿಗಾಡ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರದೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು. ಆ ದಿನ ಅವರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಇದ್ದ 18 ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ರವರು ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಪಾರೇಜನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ಪೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇವನಿಗೆ ಸರಿ ಸ್ಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ತೂ ಅಂತ ಪುನಃ ಅವರು ಉಗುಳ್ತಿದ್ರು. ಆ ಉಗುಳಿದ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದು. ಆದರೂ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಪುನಃ ಪಾರೇಜನ್ನು ಆ ರೋಗಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ ಅದನ್ನು ಉಗುಳಿ ಈ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ರವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಗಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಥರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಬಂಧುವಿಗೆ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡಿ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪತ್ರಕರ್ತರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಮದರ್, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ರವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅವರು, ನಾವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನರಳುವವರಿಗೆ, ಯಾರೂ ಕೇರ್ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಅಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅವರೇ ದೇವರು, ನಮಗೆ ಅವರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. ಇಂತಹ ಥರದ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಇಂಥ ಥರದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ? ಮೊದಲು ನೀನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಣು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ನೋವು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗದ್ದೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕಾಣಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ಎಂದು ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. ಇಂತಹ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 1300 ಎಷ್ಟೋ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ತಲುಪಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಇಂಥ ಭಾಳ ಚಲೋದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಲಹಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯ, ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅವರ ಜೀವನ, ಇದೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ಪರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು. ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಎಂಬವರು ಒಬ್ಬರು ಮಹಾದಾನಿ. ಎಜುಕೇರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಎಜುಕೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಯೋಜಕರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು 2 ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. My dear respected guests on the dais and all my dear brothers and sisters who are in front of me here. First of all, let me wish a wonderful 15 years jubilee to Snehalaya, especially Joseph Krasta and his family. The good works that has been done by Joseph and his family, we have seen it, and my dearest bishop has explained it very, very in detail, and I don't have to explain anything more about that, and I fully endorse his message.
But on behalf of Michael D'Souza, who has been supporting Snehalaya and myself as well in various ways, we wish him all the best. And on behalf of Michael D'Souza and his family, his sister is here, his brother-in-law is here, Sylvia and Vincy, and all his family members, I wish you, Joseph Krasta, and your and the family a wonderful 15 years. God may bless you, continue, and you are on the way to open the de-addiction center very soon. And I wish you all the best and your service to the community, which is most importantly without caste, without creed, without religion. I don't think anybody has done it in Mangalore. And we wish you all the best and say thank you to you. Thank you. Thank you, sir, for your words of appreciation. We are really grateful to you and Michael, sir, and we really thank you for your support. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾತಿಥಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಿಮಾರ್. ಇವಾಗಲೇ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ನೆರೆಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ. ಸೊ Dr. Shalimar, I request you to please kindly share your experience about Snehalaya. ಒಂದನೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಬಿಷಪ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಸಂಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಳೆಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆಯು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವರದಾನ, ಅದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಮಳೆ ಇದ್ದರೇ ಬೆಳೆ ಬರಬಹುದು, ಭೂಮಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅಪಮಾನಿಸಬಾರದು. ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿಗೀಡಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕರಾಸ್ತಾರ್ದವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡವರಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ದೇವರಾಣೆಗೂ ನಾನು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳೇ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳೇ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಹಣದ ಅಹಂಕಾರ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಹಂಕಾರ, ಇಗೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗವೇ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ಅಸೀಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ
ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಯಾರನ್ನು ರೋಗಿಗಳಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರ ಬಗ್ಗೆ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರೋ, ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರ ಇವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 1910 ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರು ಅಲ್ಬೇನಿಯಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಚಿನ್ನದ ಚಮಚದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಬ್ಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಓದಿದ ನೆನಪು. ಅವರು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಿಂದಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭರಿಸುವ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತ ಕುಟುಂಬದಂದು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಂತಹ ಕುಟುಂಬ, ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆದರೆ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋರೆಟ್ಟಾ ಥರ ಇದು ಸೇರಿ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಟಂತಹ ಅವರು 1929ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಈ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ನಮಗದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರು ಮಮತೆಯ ಮಹಾತಾಯಿ, ವಿಶ್ವ ಕಂಡ ಮಹಾತಾಯಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದಂತಹ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಯುವುದು ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿದೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಂತಹ, ಒಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದಂತಹ, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಂತೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಾಡನ್ನು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾರದವರಿಗೆ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು, ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಅವರು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರು ಹೇಳಿದರು, ರೋಗಿಗಳ ಹೂಗಳು ತನ್ನ ಮೈಗೆ ಬಂದರು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಂಥ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಅವರು ಕಾಡಿಬೇಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು 160 ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವನೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವದ ಮಹಾತಾಯಿ, ಮಮತೆಯ ಮಹಾತಾಯಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಅವರು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ರೋಗ ಪ್ರಳಯದವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ದಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಯಪ್ಪ, ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಹಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಗಡಿಯವನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದಾಗ ಅವರು ಥೂ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಾನು ಉಗುಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಬಡವರನ್ನಾಗಿಸಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಮಯಿ, ಆ ಮಮತಾಮಯಿ ತಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ಮರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಓದಿ ತಿಳಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾದವರು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತೇ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ. 1962ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 1980ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ನೋವನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಸರಣಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಓದಿದ ನೆನಪು, ಅದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೀನದಲಿತರ, ದುರ್ಬಲರ, ಅಸಹಾಯಕರ, ರೋಗಿಗಳ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ, ಬಡರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು.
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಹಣದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೆರೆಯುವರು, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕು ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಸಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತ, ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ಭುತ ಮೇಡಮ್, ರಿಯಲಿ ಅದ್ಭುತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆದರೂ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿನಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ. ಒಂದನೇ ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೇವರ ಅಂದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಗುಳಿಗೆಗಳು, ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, ದಾನ ಕೊಡಿ. ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿಯು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ ರಾಕೆಟ್ಗಿಂತಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಆಗ ಆ ಶತ್ರುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗುಣ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಚನ ಇದೆ, ಪರ್ವತವನ್ನು ತೊಲಗುವಂತೇಳಿ ನೀನು ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತೇರುವುದು. ಅಷ್ಟು ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅವರು ನಂಬಿದಂತಹ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ. ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಆ ಓ ಅಂ, ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು, ಹೋ ಜನಿಸಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ಆಂ ಮುಗಿಯಿತು, ಜನನ ನೆಲೆ ನಿಂತಿತ್ತು, ಮುಗಿಯಿತು. ಓಂ, ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ, ಅದೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಪರಾಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾತಿ ಮತ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆ ಇರುವಂತಹ 4 ದಿನದ ಬದುಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ, ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಂದರ್ಶಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೋಗಿಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬೇಕೋ, ನಾವು ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಸಾರುವುದದೇ. ವಿಶ್ವಾಸದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ನೆಲೆ ನಿಂತಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಠರವರ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಠರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಅವಿನಾಭಾವ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಜನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು. ನಾನೊಂದು ಭಾಷಣಕಾರನಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬ್ರದರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಅವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಕರುಣಿಸಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. 3 ದಶಕಗಳಾಗಿವೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರವರು. 1997 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. 22 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದು 3 ದಶಕಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣವೇನು? ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಜೋಸೆಫ್ರವರು ಮಾಡಿದವಂಥ ಸೇವೆ ಏನು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಲೋಕ ಪ್ರಳಯದವರಿಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸರ್ ಅವರು ಇದೇ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷವಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಾತಾಯಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸವೇ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಲ್ಲ, ರೋಗಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಭಾಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ತೆರಳಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು. ಇವರು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಜೈಪುರ್ ಡಯಸಿಸ್ನ ಗುರುಗಳು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಪುರ್ ಡಯಸಿಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ಮಾನನೀಯ ಬಿಷಪ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸುಂದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 16ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಒಲಿವಿಯಾ ಬಾಯಿ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಲಿವಿಯಾ ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಜುಬ್ಲಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ, ಆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಸಂಭವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಸಂಭವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಭವ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಯಾವ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಜೈಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಸೆಬ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದೆ. ಕಲ್ಕಟ್ಟಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈವಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಬಾಲ್ಯ ನೆನಪಾಯಿತು, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತದಂಥ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಆನಂತರ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಮಯ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಡಯಸಿಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾನಾಗಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬ್ರದರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಪುನಃ ನಾನು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇದು ಯಾವ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜನೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾನು ಬಂದದ್ದು. ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ತೆರೆದ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಗಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ, ಈ
ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಈ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ನನ್ನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಕಳೆದರೂ ತುಂಬ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರದಿಂದ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೇವೆ ಕೊಡುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 15 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿದ ವಂದನೆಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗ್ರೊಟ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನಾ ಸಿಕ್ವೇರ ಅವರು ಈ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೊಟ್ಟುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ. ಬ್ಲೂ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 800 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ತುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ದಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಲವಾರು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಹಾಯಸ್ತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮಾವರವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಇತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೊಟ್ಟುವನ್ನು ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾನ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆಂಟನಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೀನಾ ಅವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಇವರು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಫಲಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಿಮರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿವಿಯರ್ ಅವರು ಮೊಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರ ಗ್ರೊಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ದಂಪತಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿನೈ ಕಾಪು ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರವಿನೈ ಕಾಪು ಅವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿನಾಡು ಘಟಕದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ರವಿನೈಕಾಪ್ ಅವರು ಲೇಖಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸ್ನೇಹಗಂಗೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ BCA ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ರವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ, ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ರವರು ದಯಮಾಡಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿವಿಯರ್ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ವ್ಯಸನ್ಮುಖಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ಟಡದ ಡೋನರ್ ದಾನಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದವರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ದಿವಂಗತ ಹೆನ್ರಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತಿ ಅಗಲಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲೇನ್, ಎಲ್ಸಾ, ಎವ್ಲಿನ್ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ಈಗ ಡಿ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಸನಮುಖಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಫ್ಟನ್ನು ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಚೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಇವರು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಮಹೋನ್ನತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿರುವ ಅವರ ಪತಿ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿ ಹಾಗೂ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಸನ ಕೇಂದ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಕ್ಲಾರರವರು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, ಶೀಲಾರವರು ದಯಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ, ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಡರವರು ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಿ, ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಕ್ಲಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯವರಾಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರವಿನೈಕಪ್ಪು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೂಸ ಅವರ ಮುಂದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸ್ನೇಹಾಲಯವೆಂಬ ಸ್ನೇಹದ ಮನೆಯ ಸ್ಫಟಿಕೋತ್ಸವ ಸುದಿನದ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಕಲ ಸಖರಿಗೂ, ಸಜ್ಜನರಿಗೂ, ಸಹೃದಯರಿಗೂ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಡುಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಶುಭ ಅಂತೆ. ಮಳೆ ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ, ಅಭಿಮಾನದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರ ಬಂದು ತಲಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ನರಳುವವರನ್ನು ಅರಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋದದ್ದು. ಅವತ್ತು ತಲಪ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಂಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಗೇಟು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕುಂಬಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು. ನಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕುಂಬಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಅವತ್ತು ನಾವು ಸೋಜರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ತುಂಟ ಮುಖ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಕಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾದರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಆ ಸೇವೆಯ ಆಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವರು ನಡೆಸುವ ಆ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಟಿಪತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕೋಟಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಂಥವರಿಂದ ಸಾಧಿಸದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಮಂದಿ. ಅವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಏನೋ ಬದುಕಿನ ತಾಳ ತಪ್ಪಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಬದುಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಅಣ್ಣನ ಕುഞ്ഞും ತನ್ನಾಲಾಯದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನಿಂದಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪತ್ರಿಕೆ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನೊಂದು ಚಿಂತೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದದ್ದೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ನೇಹಗಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಗಂಗೆಯ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿ, ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ 1500 ಕಾಪಿ. ಇವತ್ತು 1 ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ಕಾಪಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಸ್ನೇಹಗಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ BCA 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ಬದುಕನ್ನು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತವೋ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಈ ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಈ ಸ್ನೇಹ ಸಿಂಚನಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮನ್ನಣೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 1-4 ಮಂದಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿದರೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಅವಾಂತರದ ಅನಂತರ ಅಂತ. ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ ಗೇಮಿನಂಥ ಗೇಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಆಟಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. PUBG ಅಂತ ಆಟಗಳಿದೆ. ಅದರ ಬದುಕಿಸುವಂಥ ಆಟವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಯಾವುದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗದವರನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥವರನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಚೀಟಿ ಬಂದದಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಂತರೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಏನಿದ್ರೂ 1-2 ವಿಷಯ ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ನದಿಯ ಹಾಗೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವುದು ಏನಿಲ್ಲ, ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿದ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ ಬದುಕಿದ್ದ, ಉಂಡಾಡಿ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 4 ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಡಿ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸೇವಾಧಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ, ರಾಜ ಬೆಳಚಾಡ್ರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರವಿನಾಯ್ಕಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಡ್ರಾ ಈಗ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ TVS ಜುಪಿಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಅದರಲ್ಲಿ 30,000 ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಶುಭ ಹಸ್ತದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಹುಮಾನ 21552 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 21552 21,552 TVS ಜುಪಿಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ರೊಟ್ಟೋ ಡೋನರ್ಸ್ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ ಚಿಟ್. ಬಾಕ್ಸನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ TV. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ TV ರೊನಾಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅವರು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಚಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 20
90,670 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 20670. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ದ ಲಕ್ಕಿ ಚಿಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸೋಫಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ್ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನಮ್ಮ ದಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತ್ ಅವರು ಈ 3ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಲಕ್ಕಿ ಚಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ. ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ 7436 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 7,436. 7,436 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. 5 ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಂಟು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಅವರು. ನಂಬರ್ 14,890, 14890. The first consolation prize. Second consolation prize is taken by Mr. Raja Belchada. Next, third one, Sir Stani Bella. So second consolation prize 10,699, 10699 ಈ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸರ್ ಸ್ಟಾನಿ ಬೇಳ ತೆಗೆದ ಚಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 9889, 9,889, 9889 ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಸ್ವಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ತೆಗಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ 25,179, 25,179, 25,179. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯವರು ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರ ತೆಗೆದ ಚಿಟ್ 8,398, 8398. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್. 5 ಕನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು 3 ಬಹುಮಾನಗಳು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಟಿಪ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಿವಸ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರಿ ರಾಜ ಬೆಲ್ಚಡವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿರುವಂತಹ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಬಾಚಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಆವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ಊರಿನವರು ನೀವು ಆಗಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ಜಾತಿ ಮತ ಎಂತ ನೋಡದೆ
ಬರೀ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾನಿ ಬೇಳ, ಲೇಖಕರು, ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ದೈಜಿವಲ್ ಟಿವಿ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಸರ್ ಸ್ಟಾನಿ ಬೇಳ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯದಲ್ಲೇ ನನ್ನ 1 ನಿಮಿಷ ಹೋಯಿತು, ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜನರನ್ನು ಜನರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣುವವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ತರವರು. ಸೊ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಜನರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ತ. ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಟ್ರೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸ್ಟಾನಿ ಬೇಳ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು, ಚಾಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು. ಫಾದರ್, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಬಿಷಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ ಮತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮದರ್ ತೆರೇಸರವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಶಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮರಣದ ದಿನ. ಈ ದಿವಸ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ತಮಗೆ. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಮಯ. ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ 1200 ಜನ ಅವರ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಅವರು ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅವಾರ್ಡ್, ಅವರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ. ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಾಫ್, ಅದು ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಗಮನಿಸಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಈ ವರ್ಷ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ 2 ಸ್ಟಾಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ರಜತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. 2 ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಯಾಕಂದರೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ರಜತ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬ್ರದರ್. ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಸಲ್ಡಾನೆ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 2009 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಬ್ಬರು ಅನಾಥರನ್ನು ಬ್ರದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಅವರ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಡೋರೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರದರಿಗೆ ಕಾದು ನಿಂತು ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ದಿವಸ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಾನಿ. ಇವತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮದರ್ ಥೆರೇಸರವರ ಗ್ರೊಟ್ಟೋ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರೊಟ್ಟೋ ಡಿಸೈನರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿಂಟೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು. ವಾಲ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಟರ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರು ಗ್ರೊಟ್ಟೋಸ್ ದೇಗುಲಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರು. ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸುಂದರ ರೀತಿಯ ಗ್ರೊಟ್ಟೋವನ್ನು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿ ಅವರಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯೂಫೋನಿ ಗ್ರೂಪ್ನವರು. ಈ ಟೀಮ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು. ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆರ್ಲೆಸ್ ಲೋಬೋ, ಬ್ರೌನ್ ಫರ್ನಾಂಡಸ್, ಆರ್ಲಿನ್ ರಿಯೋನಾ ಲೋಬೋ, ಆಶಿಲ್ ಟೆಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಗಿಟಾರಲ್ಲಿ ಶಾನ್ ಫರ್ನಾಂಡಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಆಲ್ಟರ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿರುವ ರಾನಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಐವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಷಪ್ ಅವರಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಡೀನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕುಂಪಳ, ಓನರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರು. ಡೀನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕುಂಬಳ, ಓನರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್. ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇವತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ ವಿಯೋಲಾ ಪಿಂಟೋರವರಿಗೆ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ವಿಯೋಲಾ ಪಿಂಟೋ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಒಲಿವಿಯಾ ಶೀಲಾ ಕ್ರಾಸ್ತರ್ ಅವರಿಂದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ನಮನಗಳು. ದ ಲವ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರನ್ನು
ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ವಂದಿಸಲು ನಾನು ಅಭಿಮಾನ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಗ್ರೊಟ್ಟೋವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಎಡುಕೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೋರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ DAM ಆಯುರ್ವೇದ ರತ್ನ ವೈದ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಲಿಮಾರ್ ರವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಯಾಮಾತೆ ದೇವಾಲಯದ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬುರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ದೈಜಿವಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳರವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಓಸ್ವಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅರಸು ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಪಾತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಡ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರವಿ ನಾಯ್ಕಾಪುರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ 15 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಂತ ಮದರ್ ತೆರೆಸರವರ ಗ್ರೊಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕೋನ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೆ ದುಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿಯೋ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ರವರಿಗೂ ಮನದಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯವು 15 ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಹೊಸ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಿವಿಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೆ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ತುಂಬ ಮನದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಕೋಯರ್ ಸಿಂಫೋನಿ ಗಾಯನ ಮಂಡಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಐವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೂ ಮನಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಡಿಸೋಜಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ವಿನ್ಸಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಡೀನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕುಂಬಳ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಮನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ರದರ್ ರೋನಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾದ ಭೋಜನ ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಯೋಲಾರವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೂ ಧರ್ಮ ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಲಿವಿಯಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭೋಜನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಷಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन. सुमेच्या आवडी अनमोल एकच बाटली आणि पवित्र आत्म्याने गर्भे संभवली. अनमोल एक पंबरले समृद्ध संगत आश्रय आमच्या तू सदैव आणि सदैव फॉल्ट यू क्रिश्चियन जेजूस. भगवंती मर्यादा चमेन द प्यांका ते विनंती कर आता नेमच्या मनाच्या कळी आपले सुमेची साखर शब्द परबणे मुझे अनमोल एक पंबरले समृद्ध संगत आश्रय आमच्या तू सदैव आणि सदैव फॉल्ट यू क्रिश्चियन जेजूस. अंधावाचो पोत मनीसलो नमान मरे कुंबरले समुद्र संगत आश्रय आमच्या तू सदैव आणि सदैव फॉल्ट जो क्रिश्चियन जेजूस. भगवंती मर्यादा चमेन द प्यांका ते विनंती कर आता नेमच्या मनाच्या कळी भगवंती देवाच्या मयम बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौजच्या काती मागिया येशू मेंबरच्या बेवरीन चॉपता ख्रिस्तान म्हणून शपथ घेतले आम्ही जाण झाल्या त्याच्या कष्टाने गुसावरून जॉर जाण दाखा मी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतर्गत वचन मागता त्याच ख्रिस्तांच्या सुम्यावर रिफात महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा केला बड्या आमच्या रखण्या सर्गीच्या दे मकरला तुझ्या तब्येत म्हजी मजूर आहे मकराक सांभाळ चलया ससनाचो शोधी तांकां येसू ज्ञान प्रकाश तांचेर पंगोदी संबंध शोधीत आमी येसू मी आमचेर आनी ज्या उदारपणान आमी घेवंक खंयच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता आसतना आयच्या ह्या बऱ्या दिसा हांगासर आमकां तुवें हाडलाय. स्नेहालयाच्या 15 वर्सांच्या त्या समारंभाक तांतूं भाग घेवंक ह्या स्थापन केल्या स्थापकाक श्री जोझफ क्रास्ताक आनी ताच्या कुटुंबाक प्रत्येक तरान तुजे आशिर्वाद दी. ह्या संस्थांत जियोच्या सबार पिडेस्तांक प्रत्येक तरान तुजो आशिर्वाद दी. तांची सेवा करतल्यांक तुजें बेसांव दी. आनी आज हांगासर ह्या संतोशान बगेली जावंक आयिल्ल्या सुमेस्तांक तुझे आशिर्वाद दी. आणि आमी स्वयंकोच्या जेवणाचेरय तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बेसाईबाग देव बरें करूं म्हणटा आसतना आनी मुकलो वेळ जेवणाचो जेवण सकयल्या हॉलांत मांडून दवरलां. सोमेस्तांनी थंयसर जेवणाक वेचे. आज म्हाका हांगासर कार्यनिर्वहण करूंक सांगा दिला जिओ ड सिल्वा तो स्नेहालयचो एक वेल विशर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आसतना हो अवकाश म्हाका दिल्ल्या ब्रदर जोसेफ क्रास्ता तुमकां देव बरें करूं. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಊಟದ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ. ಮೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಐ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ टू द डॉमेट्रीज. हांगा जमलेल्या सर्व सैऱ्यांक सकयल्या स्थलांत जेवणाची वेवस्था आसा. दयेकन ते स्वीकार करीत जय म्हणून विनंती आसा.
ಡ್ರಮ್